నమస్కారం, సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. ఆల్ ఇండియా ఇంటర్ యూనివర్సిటీ నెట్బాల్ విమెన్ టోర్నమెంట్ విజయవాడ స్టెల్లా కళాశాలలో జరపనున్నట్లు కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయ బృందం ప్రకటించింది. విజయవాడ స్టెల్లా కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఉపకులపతి మరియు కార్యనిర్వాహక కమిటీ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ రామ్జీ కున్నా మాట్లాడుతూ ఫిబ్రవరి 14 నుండి 18 వరకు జరిగే ఈ టోర్నమెంట్ ను కృష్ణా యూనివర్సిటీ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. క్రీడలు, కళలు, సాంస్కృతిక రంగాలలో విద్యార్థులు రాణించాలని, క్రీడలు శారీరక మరియు మానసిక వికాసానికి తోడ్పడతాయని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. విజయవాడ స్టెల్లా కళాశాలలో జాతీయ స్థాయి టోర్నమెంట్ నిర్వహించగలిగే అన్ని విధాల అవసరమైన సదుపాయాలు కళాశాలలో ఉన్నట్లు గుర్తించడం సంతోషదాయకమని ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఉత్తరాది మరియు దక్షిణాది క్రీడాకారులు 80 విశ్వవిద్యాలయాల నుండి ఈ టోర్నమెంట్ కు రానున్నారని రామ్జీ తెలిపారు. ఫస్ట్ మనకి 2012 వచ్చింది కదా. ఇది అందరికీ మిత్రులందరికీ ఒకసారి స్వాగతం తెలుపుతూ, కృష్ణా యూనివర్సిటీ ఒక చరిత్ర ఉన్న స్పోర్ట్స్కి సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ చేస్తున్నాం. 12-13లో టెన్నిస్ మెన్ మన యొక్క ఆంధ్ర కాలేజ్ చేసాం. అలాగే 13 on the dais, the press and the media, electronic as well as the print media. Good afternoon. Good afternoon. Hello, sir. See, you know very well legacy of combined Krishna district. See, that is what the Krishna University is taking a first pride by taking that as a impression. We are encouraging students both in sports as well as cultural activities. On an average, from our budget, we are spending around 1 crore rupee for both the activities every year. And every year we are applying for South Zone, All India. We are getting 1 or 2. Mostly we are getting 1. And we are organizing very well. See, this year we got netball women tournament. Already 79 teams are registered throughout India. And few more teams may join, but it will touch 85 or 90. But as on today, 79 teams are already registered officially. Now we have to make draw and form the teams, and who are the team, they have to play with the other teams. That is the next part we have to do. We have constituted the committees. There is a organizing committee there under the leadership of I am also attending, but Vice Chairman, our Professor M.V. Vasaveswara Garu and Professor N. Usha, Registrar Madam Garu and Principal Mary Stella College Madam Garu. These three are looking care each and every step. And I am weekly monitoring how the grounds to be within, as well as the main thing is the minister, concerned minister, Ram Prasad Reddy Garu, and SAP officials. We are inviting for the inaugural function. Similarly, those who are not possible, we are inviting for valedictory also. So that the in-between events also, knockout stage, some prizes to be distributed. For that also, we are planning to invite some more guests. So this is what is the action plan. Till now we have decided. If you have any queries, we will answer. Before that, our Rector Garu, Principal Madam and other persons, they will also inform some more data. Thank you very much for your, within a short notice, for coming and accepting our invitation, gracing this particular pre-press meet event. Again, a final press meet we are going to conduct 1 day or 2 days before of February 14th. Most probably we will plan either Friday or Saturday. That is 11 or 12 we will plan. తపనతో పనిచేస్తూ ఉంది. ఆ తపనలో భాగంగా ఆనాటి ఆచార్య ఉపకులపతి వర్యులు వెంకయ్య గారు అఖిల భారత విశ్వవిద్యాలయ సంఘంని మన విశ్వవిద్యాలయంతో ఒక అనుబంధాన్ని ఏర్పరిచారు. దానికి అనుగుణంగా 2012 నుంచి ప్రతి సంవత్సరం విధిగా దక్షిణ భారత స్థాయిలో కానీ జాతీయ స్థాయిలో కానీ
క్రీడా సంబరాలు మన విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలో జరగటం నిజంగా అదృష్టం. అది మన ప్రస్తుత ఉపకులపతి వర్యులు రామ్జీ గారు వచ్చాక ఈ క్రీడల్లో కళా సాంస్కృతిక రంగాల్లో విద్యార్థుల నైపుణ్యాన్ని ప్రావీణ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఇంకా ఎక్కువ కృషి చేయాలనే తలంపుతో మన కుర్పాట్లు లేకుండా మన విజయవాడ కృష్ణా జిల్లా ప్రతిష్ట విశ్వవ్యాప్తం అయ్యే విధంగా చేయటానికి సంకల్పం తీసుకున్నాం. అందుకు పత్రికా ప్రసార మాధ్యమాల మిత్రుల సహకారం ఎంతో అవసరం ఉంది. మీ సూచనలు సలహాలు ఉంటే అవి కూడా తప్పకుండా పాటిస్తామని తెలియజేస్తూ మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు. A warm greetings to all. On behalf of the management, staff and students of Maristella College, I am delighted to inform you that we are privileged to host this National Netball Tournament in our campus, organized by the Krishna University from 14th to 18th February 2026. It's our proud privilege to host this event, as we are going to bring the teams from across the country, and I'm sure they'll be able to learn through this event. ఎన్నికల సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకుని ఉత్తమ సమాజ నిర్మాణానికి తోడ్పడాలని కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ పిలుపునిచ్చారు. జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం నగరంలో ఘనంగా ఓటర్ అవగాహన ర్యాలీని పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ మాట్లాడుతూ ఓటు హక్కు మన జన్మ హక్కు, ఓటే ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది, దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే శక్తి ఓటులో ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో ఓటు హక్కు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా ఓటు వినియోగించుకోవాలని, విలువైన నాయకుడిని ఎన్నుకోవడమే మంచి పాలనకు మార్గమని సూచించారు. దేశ అభివృద్ధికి ఓటు ఓ శక్తివంతమైన ఆయుధమని పేర్కొన్నారు. శుభారంభాన్ని గావిస్తున్నారు. పచ్చ జెండాని ఊపి ఈ ప్రదర్శనని, ఈ పాదయాత్రని ప్రారంభిస్తూ పక్షాలు ప్రారంభం గావించారు. గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఓటు అభ్యర్థి ఎన్నిక బంగారు చేయండి. ఓటు హక్కును వినియోగించుకో, ఓటు హక్కును వినియోగించుకో, భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకో. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన పిదప చాలా మంది మన భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం కి మనుగడ లేదు అని విశ్లేషించారు. ఫారిన్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ ఇలాంటి కంట్రీలో అప్పుడు అక్షరాస్యత కూడా చాలా తక్కువ ఉండేది. ఇలాంటి నేపథ్యంలో ప్రజలు ఓటు హక్కు వినియోగించుకొని ప్రతి 5 సంవత్సరాల్లో స్మూత్ గా పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంటే మన ఎన్నికల సంఘం జనవరి 25, 1950లో దాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ గుర్తుతో మనం ప్రతి సంవత్సరం ఆ రోజుని జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు సందర్భానికి తగ్గట్టుగా తీసుకుంటున్న చర్యలు, నిర్ణయాల వల్ల మనకు ఇప్పుడు 75 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా, అంటే మన రాజ్యాంగం అంతా వచ్చి మనకు ప్రజాస్వామ్యం మనము ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిచాము. దీనికి కారణం ఎన్నికల సంఘం. ఎన్నికల సంఘం ప్రతి 5 సంవత్సరంలో కూడాను నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరుపుతూ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ స్మూత్ గా జరగడానికి అనువైన వాతావరణాన్ని ఎన్నికల సంఘం నిర్మించడమే. దీంట్లో మనం కూడా మన బాధ్యత ఏంటి అంటే, ఇంత మెరుగైన ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా ఎక్కువ మెరుగు అవ్వాలి అంటే మనమందరూ కూడా ఓటు హక్కుని తప్పకుండా వినియోగించుకోవాలి. ఇప్పుడు అందరూ పిల్లలు ఉన్నారు, మీరు త్వరలోనే కాబోయే ఓటర్లు. చాలా మంది ఇప్పుడే ఓటర్లుగా, కొత్త యంగ్ ఓటర్స్ గా నమోదైన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ దయచేసి మీరు చేయాల్సింది మొదటిది, మీరు ఎక్కడున్నా ఎన్నికల రోజు మీరు ఓటు వేయాలి.
నిష్పక్షపాతంగా మనము ఎవరికి ఓటు వేస్తే మన అంటే ఈ ఐడియాలజీకి తగ్గట్టుగా మనం ఏ ప్రలోభాలు కూడా లొంగకుండా చాలా ఫ్రీ స్పిరిటెడ్ తో నిష్పక్షపాతంగా మీరు ఓట్లు వేసే అవసరం ఎంతో ఉంది. అంతేకాకుండా మీ చుట్టూ మీరందరూ చదువున్న వాళ్ళు కాబట్టి మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రలోభాలకి లొంగే అవకాశం ఉంటే వాళ్ళు కూడా చైతన్యం నింపి వాళ్ళు కూడా ఫ్రీ స్పిరిటెడ్ గా ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ టిడ్కో కాలనీలో 30 లక్షల డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ ఫండ్స్ నిధులతో చేపట్టనున్న 4 పవర్ బోర్వెల్స్ నిర్మాణ పనులకు భూమి పూజ నిర్వహించి శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము. అనంతరం వెనిగండ్ల ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 30 లక్షల నిధులతో నిర్మించిన వెనిగండ్ల మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ను ఎమ్మెల్యే రాము సుగత దంపతులు ప్రారంభించారు. ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ గత చేతకాని ప్రభుత్వ విధానాలతో అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న టిడ్కో కాలనీ సమస్యలను ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరిస్తున్నామన్నారు. కనీసం అత్యవసరమైన డ్రైనేజీ, త్రాగునీరు వసతులు కూడా లేకుండా ప్లాంట్ లో అప్పగించడంతో నివాసితులు పడుతున్న బాధలు వర్ణనాతీతమన్నారు. వెలిగండ్ల ఫౌండేషన్ కన్వీనర్ సుగత మాట్లాడుతూ గుడివాడ సమస్యలన్నీ ఒక ఎత్తు, టిడ్కో కాలనీ సమస్యలు మరో ఎత్తని ఎమ్మెల్యే రాము తరచూ ఇంట్లో ప్రస్తావిస్తూ ఉండేవారన్నారు. ఆయన మాటలు విన్న తాను స్వయంగా కాలనీలో పర్యటించి స్థానిక నివాసితులతో మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకున్నట్లు తెలిపారు. సార్ ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్. మేడం ఒక్కసారి సార్ చూడండి సార్, సార్ అందరు చూడండి సార్. గుడివాడ వచ్చి గుడివాడలో క్యాన్లు కొనుక్కుని దీంట్లోంచి ఏదో ఒకటి కొనుక్కుని అవి వాడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది దానికి అని చెప్తే తను కూడా వెంటనే రంగంలో దిగి ఫౌండేషన్ తరఫున చేపిద్దామని చెప్పేసి, వెనుగండ్ల ఫౌండేషన్ తరఫున చేపిద్దామని చెప్పేసి దగ్గర 30 లక్షల పైన ఖర్చు పెట్టి ఈ ఒక్కదానికి సొంతగా తనే ఖర్చు పెట్టి మొత్తం ఇదంతా చేపిస్తాం జరిగింది. మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ కూడా ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ని ఇది ఇంకా మున్సిపాలిటీకి అంకితం ఇచ్చేస్తాం. బేసికలీ దీనికి మనకేం సంబంధం లేదు. బేసిక్లీ మేము కట్టిస్తాం వరకు చేసాం, కట్టిస్తాము దీనిదంతా ఇక్కడి నుంచి మెయింటెనెన్స్ అంతా మున్సిపాలిటీ చూసుకోవాలి. మున్సిపాలిటీ వారు కూడా అతి తక్కువలోనే దీన్ని ఒక 5 రూపాయలకు ఒక క్యాన్ చెప్పిన, ఇంతకుముందు 20 రూపాయలు ఉండేది క్యాన్, పైగా ఎక్కడికో వెళ్ళి తెచ్చుకోవాల్సి వచ్చేది. ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ అవైలబుల్. అంటే ఈ జనాభా ఎంత పెరిగినా కానీ సరిపోయేంతగా మనం ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ తీసుకుని వచ్చాం. బేసిక్ ఏంటంటే 4000 లీటర్లు అసలు యాక్చువల్ కెపాసిటీ వచ్చి 6,000 లీటర్స్ పర్ అవర్, కానీ 4,000 లీటర్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సెట్ చేసి పెట్టేసి ఉంచాం. ఎవరికి నమస్కారం అండి. గుడివాడ నియోజకవర్గం ఒక ఎత్తు అయితే టిడ్కో కాలనీలు ఒక ఎత్తు. రాము గారి మనసులో నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు తను చెప్తా ఉంటే నేను వింటా ఉండేదాన్ని. నేను ఇక్కడికి చాలా సార్లు కూడా డ్రైవ్ చేసుకుంటా వచ్చాను. ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నేను దీని గురించి అడిగాను అనమాట, ట్యాంక్ గురించి. వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే వాటర్ ఫెసిలిటీలు లేవు అవన్నీ చెప్తా ఉండేవాళ్ళు. అప్పుడే నాకు ఒక ఆశ ఉండేది, ఏదన్నా ఒక వాటర్ ప్లాంట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే బాగుండేదని. బట్ ఒక కొంత టైం పట్టింది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కానీ టిడ్కో వాళ్ళ ఆ కమిషన్ వాళ్ళందరి నుంచి కూడా పర్మిషన్స్ తీసుకొని ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం ఎవరైనా చేస్తే, ఒక సామాన్యులు ఒక ఫౌండేషన్ ఎలా చేస్తుందో అలా చేయటం స్టార్ట్ చేశాము. సహకరించిన చాలా మందికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇందాక రాము గారు అన్నట్లు ఇక్కడ ఫుల్ కెపాసిటీ ఎంతమంది ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు 25,000 మంది ఉన్నారంటే ప్లాంట్ కాస్ట్ కూడా అలా పెరుగుకుంటా వచ్చింది. ఫస్ట్ లో మేము అనుకున్నప్పుడు నేను అడుగుతా ఉన్నాను అనమాట, కొన్ని ప్లాంట్స్ కూడా నేను వెళ్ళి చూసినప్పుడు వాటర్ పక్కనే చెరువులో కానీ రోడ్డు మీద కానీ వదిలేస్తున్నారు. ప్లాంట్ పక్కనంతా ఎంత నీళ్లు ఉండి బురదగా ఉందో. ఆ తర్వాత ఇంకొక ఆప్షన్ ఏమన్నారంటే డ్రైనేజ్. రాము గారికి నా ధన్యవాదాలు, అక్కకి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. గత ప్రభుత్వం అయితే చాలా కష్టాలు పడ్డాము, చాలా ఇబ్బందులు కూడా పడ్డాము. చాలా వచ్చిన కానిండి వెళ్ళిపోవాలి, ఎప్పుడు గుడివాడ వెళ్ళిపోవాలి అనేది ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము.
రోడ్డు ఇది లేక సఖ్యత లేక చాలా ప్రాబ్లమ్స్, వాటర్ తో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మేము ఫేస్ చేసాము. చాలా రోడ్లెక్కి చాలా గందరగోళాలు జరిగినాయి. రాము గారు వచ్చిన తర్వాత మేము చాలా మేలుకుంటున్నాము. ఇంకా జరగాలని, ఇంకా చెయ్యాలని రాము గారు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ వాటరు మేము వెళ్ళి గుడివేడ 20 రూపాయలు ఇచ్చి తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఎలా వస్తారో ఏంటా అని ట్రాఫిక్ లో మేము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాము. ఇప్పుడు రాము గారు ఉన్న ఇదిలో మాకు ఇలా చేయడం అనేది మాకు చాలా ఇదిగా ఉంది. చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం, కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బిల్టన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.